샬롬 반갑습니다 여러분. 현재 리바이브 이스라엘 한국 대표를 섬기고 있는 이정 목사입니다. 국가를 위해서 기도하는 시간에 이스라엘과 함께 기도하길 원해서 이렇게 불러주셔서 너무 감사합니다. 방금 전에 역대하 우리 7장을 말씀 가지고 신다니엘 목사님 인도해 주셨는데, 아쇼 목사님도 역대하에서 7장에 관하여 메시지를 좀 짧게 좀 보내주셨습니다. 참 이 영상을 봤는데 굉장히 어려움이 있었습니다. 이유를 모르는 정도로 굉장히 방해가 많이 있었는데요. 앞에 신다니엘 목사님이 역대하 7장 말씀을 하시는 걸 보면서 이게 하나님께서 이 기도를 하길 원하신다라는 생각이 듭니다. 오늘 영상을 보고 그리고 그 다음에 구체적으로 저희가 이스라엘과 어떻게 정렬하고 쓸 수 있는지 제가 추가적으로 설명과 기도 제목을 나누도록 하겠습니다. 영상 부탁합니다. Hi, this is Asher Intrader from Jerusalem with Revive Israel and Tikkun Global, and we just want to say hello to all of our dear friends in Korea and let you know that we're praying for you every day. And now specifically we want to pray what's going on in your nation connected with the government and with the elections. You are so important to us. We love you. And I thought to just pray with you now for the elections and to bring you one of our favorite verses having to do with praying for your nation and for any nation. And of course it's 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Let me read it to you in Hebrew. Vayikanu ami אשר נקרא שמי עליהם ויתפלו ויבקשו פניי וישובו מדרכיכם הרעים ואני אשמע מן השמיים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם. Just quickly, let's go over that exactly. Yikanu, the root there is actually the same root from the word Canaan or Canaan. And it means to submit. It has to do with somebody submitting to authority, meaning God's authority here, or surrendering to an army, but in this case surrendering to God's will. And it says, if my people, now who is my people? In context, I think he was speaking to the whole nation of Israel, which was the people of God among all the other nations. But of course we're living in a new period now, in the time of the new covenant. Israel was exiled, so I see it now that my people are those who are the believers in Yeshua anywhere around the world. The promises are still true for Israel. Israel's being regathered. But I see that can apply to you as you are praying for your nation as well. And I think if this applied to Israel in the time of Solomon, then it certainly applies to your nation in the name of Yeshua. Now let me just give you this prayer in a little context. It's really amazing. This is a very central prayer in the book of 2 Chronicles. 2 Chronicles opens with Solomon going to a place called Givon. In the north side of Jerusalem, there's several little towns and villages well known in the Bible, in the Tanakh, in the Old Testament, which were Ramah, which was the home of Samuel the prophet, Bethel, and Givon was one of them. I actually lived in Givon for 2 years, and it seems that when the children of Israel came in to the land of Israel, the ark was in several locations just north of Jerusalem and seemed to have stopped there. The ark, the tabernacle, all of what Moses had was there in Givon, just on the north side of Jerusalem. Then you remember in one of the wars that they took out the ark of the covenant, and the ark was captured by the Philistines, and it was brought back, and it came up to another location which was on the west side of Jerusalem, which is Kiryat Yarim, which is near where Yad Shmona is, and a lot of the Messianic Jews live today. And then it was brought by David into Jerusalem, into the hill of Zion, and David built another tent and put there the ark of the covenant in there. So what you had at the time of Solomon was you had the tabernacle of Moses and the tent of Moses, and the big altar of Moses was there in Givon on the north side, and then you had the tent of David, a different tent with the Ark of the Covenant on the west side of Jerusalem. So Solomon went to Givon to pray. And there the Lord appeared to him and gave him a vision. And here he starts to pray, and he had asked for wisdom to rule the nation and to build the temple. How interesting this is. So then he comes back. The temple is, of course, in Jerusalem.
Solomon takes the Ark of the Covenant from David's tent, his father, and brings it into the temple that he built in Jerusalem. And they start to worship, and there's this amazing moment. Solomon is praying, he's blessing 120 Levites worshiping the Lord with music, and the glory of God, the glory cloud of God fills the temple. That's in chapter 5. As a result of that, then Solomon continues to pray in the next couple of chapters, and there where he dedicates the temple and the altar in 8 days, and then they come and he prays the fire of God. The fire of God, now it's the second event. First was the cloud, now the fire. The fire of God falls upon him. And in his prayer, he says, for all time, people can pray toward this place. Interesting, in Jewish synagogues all over the world, they turn and they face toward Jerusalem when they pray. Interesting that Muslims turn away from Jerusalem and turn toward Mecca, but that's a different story. But Jews turn toward Jerusalem. And I believe that all born-again believers, our hearts turn to Jerusalem in the heavens. So we here in Jerusalem, we get both, the physical Jerusalem and the heavenly Jerusalem. But in any case, he's praying. And here's what he says. He says, if any individual person prays, or if all of the nation prays, or then he adds something, which I don't really see in any other place. He said, if people from any nation of the world, which he calls Nochrim, foreigners of any nation, believe in the God of Israel and turn in their hearts to this place, then he says this, and I will hear from heaven. Now, let's just look at this for a moment. The context here, one more thing I want to give you about the context, and then we'll pray. He goes through a list of all the things that can happen wrong. Economic problems, health problems, agricultural problems, military problems. He says, his worldview was, of the Bible and of Solomon, that all of those problems are caused because of the sin of the people. And he said, you don't have to worry about the military, the economics, the global warming, the environmental problems, the economic problems, the military. He says, do this. If my people will turn to me and pray and seek my face, humble themselves and ask forgiveness, turn back from their evil ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin. And since their sin is what is causing these problems, that will heal the land and change the whole situation. So here's what I want to believe for you, that you and I, we could believe together right now, that you as the believers, the born-again believers in Korea, you're going to pray for your nation. I'll stand with you in agreement. We'll stand with you here from Israel. And you're going to pray just this. You are the people that are called by his name, living in Korea. If you humble yourselves, agree to surrender to God, submit to him, obey him, and pray and seek his face and intimacy, and turn away from anything that you're doing wrong, God will hear you today, this week, as you're praying for your nation, and he'll heal your individual sins, but also the sin of the nation. And I believe he will heal your nation, heal your government, heal your economy, everything. Hallelujah. That's what we're believing for you. Ready? Let's pray it. Heavenly Father, we together, all our friends in Korea, and we here in Israel standing with them, right now we obey what you said here in 2 Chronicles 7, and we all humble ourselves. Right now, we agree to obey you. We submit, we surrender, we commit ourselves to follow after you. We pray, we seek your face, your intimate presence. And Lord, we turn away from anything we're doing wrong. Big things, little things, we turn away, we change to come and follow you. And Father, we ask you, as you said here in the time of Solomon, but now in the name of Solomon's greater son, Yeshua, we pray that you will hear from heaven and you will forgive all of our sins, also in Israel, but in Korea, the sins of everyone there and the sin of the nation as a whole, and you will heal the land of Korea. We are praying for Korea, for a healing in the government, in the elections, in the church, in the split, in the economy, in the military, in the trade, in the destiny of Korea. We pray together on the basis of 2 Chronicles 7:14 for you to heal their nation and bring the nation into their full destiny and glory and purpose which you have set for them. And we say thank you, Father, in the name of Yeshua. And I want to say to all my friends in Korea, 감사합니다. And we love you all in Hangul.
오늘 아셔 목사님이 굉장히 중요한 지금 메시지를 저희한테 나눠주셨는데요. 저보고 이스라엘 사역하냐고 물어봅니다. 그러면 사실은 저는 이스라엘 사역을 하는 게 아니라 하나님의 나라, 예수님의 나라, 그분의 회복을, 그분의 나라를 위해서 일한다고 말합니다. 이스라엘 회복 사역하는 건 사실 하나님의 나라의 한 부분입니다. 따로 되어 있는 것이 아니라 하나로 되어 있는 겁니다. 이 다윗의 장막이라고 표현되는 그 솔로몬의 장막에서 만드는 것이 유대인들만이 만드는 성전이 아니라 그것을 만들 때 북쪽에 레바논, 현대 레바논의 히람왕이 와서 도와줍니다. 석공들이 돌을, 기초석을 같이 쌓고 백향목과 잣나무와 이런 제목들을 가지고 같이 만듭니다. 이방인과 이스라엘 사람이 함께 성전을 만들어 갑니다. 그리고 솔로몬이 그걸 축사를 합니다. 이방인들이 여기저기서 와서 기도하면 주님께서 들으신다고 말씀하셨습니다. 오늘도 우리 자리에 와서 저희는 이 나라의 회복을 위해서도 기도하고 이 나라의 교회가 어디로 가야 될지에 대해서 기도하고 있습니다. 다음 장 넘겨주시겠습니까? 네. 네. 반갑습니다. 저희는 앞에 소개하신 그 목사님은 이제 티쿤 글로벌 중에 현재 대표를 하고 계시고요. 여기 앞에 소개할 때 리바이브 이스라엘과 티쿤 글로벌의 리더들 중에 아실 만한 분들이 데니얼 저스터 목사님도 계시고 에이탄 슈코프도 계시고 그 찬양 사역자로 유명하신 폴 릴버, 이렇게 네 분이 티쿤을 설립하신 분들입니다. 그리고 현재의 대표로는 논 켄터라고 하는 목사님, 이스라엘에서 히브리어로 하는 케이블 TV 복음 방송을 지금 운영하시는 목사님이십니다. 출산의 고통이라는 책을 써서 최근에 저희가 한국에서도 이제 출판을 했고요. 앞에 지금 대한민국 상황에 대해서 저도 조금 고민을 좀 해봤습니다. 뭐 기도문에 이미 잘 나왔듯이 탄핵 이후에 대한민국이 어디로 가고 있느냐, 앞에 말씀하신 박경규 목사님도 이거 거짓말이 난무하는 세상이 되었다 이렇게 말씀하셨는데요. 이 부분은 그냥 설명을 뭐 앞에 나누셨기 때문에 조금 그냥 바로 넘어가겠습니다. 거짓말이 난무하고 뭐 동성애와 여러 차별금지법 등등 뭐 이런 일들이 이 나라를 악이 선으로 바뀌는 시대를 저희가 살고 있습니다. 특별히 저희가 우려하는 것은, 제가 개인적으로 더 우려하는 부분은 이 땅에 생명이 줄어들고 있다는 겁니다. 지금 태어나는 수가 거의 없죠. 그래서 출산율이 전 세계에서 가장 낮고, 그리고 사망률이 지금 이제 출산율을 증가하기 시작했습니다. 이제 인구가 점점 줄어요. 대한민국은 새로운 생명에 따라 점점 자라는 게 아니라 점점 줄고 있다는 거죠. 북한의 김정은은 언제 통일될지를 잘 모르겠는, 현상적으로 지금 10주년이 지금 되어 있습니다. 이런 가운데 정치적 지도자들은 어떻게 가는지, 정치적 지도자에 안에서 우리가 희망을 발견할 수 없음을 봅니다. 이때 우리 교회는 어떻습니까? 교회는 점점 사람이 줄게 되고 예배가 어렵게 되고 하는 일들 지금 겪으면서, 지금 우리가 그렇기 때문에 지금 이 자리에 저희가 서 있다고 생각합니다. 지난 2주 전에도 국가회계 대각성성에 이 같이 준비하시는 분들 송도에서도 했었고요. 오늘 이 자리에서도 저희가 기도를 하고 있습니다. 회개란 무엇일까요? 우리 아샬 목사님이 앞에 언급하셨던 역대하 7장 14절에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. 하나님의 관심은 이 땅 가운데 죄악에 관심이 있는 것이 아니라 그분의 이름을 따르는 백성에 대해 관심이 있습니다. 이스라엘 사람만 해당되는 것이 아니라 그리스도 안에 있는, 그리고 하나님의 백성을, 원래 하나님이 창세기 12장 3절에 말씀하셨듯이 아브라함의 씨로 말미암아 천하 모든 족속이 복을 받기를 원하셨습니다. 회개라고 하는 것은 히브리어로는 슈브라고 표현하고 돌아간다는 겁니다. 그럼 우리가 이 자리에 모여서 돌아간다면 어디로 돌아가야 될까요? 저희는 궁극적으로 예수님께 돌아가야 되고 한국교회의 원래 부르심에 대해서 돌아가야 될 겁니다. 제가 국제사역을 많이 해서
외국 목사님들 많이 만나보니까 일구동성으로 하는 부분들, 우리도 인정하고 그분들도 인정하는 것이 한국 사람은 역시 기도하는 민족이다. 여기 사진에 있는 것처럼 빌리그람 집회했을 때 대한민국의 300만의 기독교인 중에 반절이 모였다고 합니다. 빌리그람 목사님이 자기가 여러 크루세이드를 했지만 이 집회가 가장 기억에 남는다고 말씀하셨습니다. 그리고 복음을 받은 사람들이 지금 열방으로 많이 나갔습니다. 참 열정적으로 한국 사람처럼 뭐 앞뒤 다르보지 하고 주님이 부르십니다 하고 나가고 했었습니다. 근데 저는 오늘 이 부르심은 당연히 다시 회복해야 될 뿐만 해야 되고, 추가해서 한국 교회가 그리고 우리에게 주어진 하나님은 바로 이스라엘 사역에 대해서 이스라엘 유대인들을 식인하게 하고 그들을 그리스도 안에서 회복시키는 것이 저희의 가지고 있는 특별한 부르심이라고도 생각합니다. 네. 그 이유는 이 교회의 모습이 이 이스라엘을 빼놓고는 생각할 수 없다는 겁니다. 사실 구조적으로 봐서요, 사도행전이 28장으로 이루어져 있는데 앞에 부분은 유대인 중심의 이스라엘 교회를 말하지만 사도행전 15장을 이후로 이방인 교회의 중심의 교회를 말합니다. 그럼 어느 교회가 진짜 교회냐? 두 개 다 교회입니다. 그 교회가 유대인도 품고 있고 이방인도 품고 있습니다. 근데 초창기의 유대인들은 이방인들이 포함되는 교회를 생각하지 못했었어요. 그래서 후대에 나중에 유대인들이 이방인 사람들 예수님을 믿을 때 그들의 마음들이 이 사람들 어떻게 해야 되나? 할례를 받게 해서 우리를 집어넣어야 되나? 유대인화하게 해야 되냐고 고민을 하게 되죠. 하지만 하나님께 계속 계시를 줍니다. 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면, 예수님 승천하기 직전에 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까 하니, 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 고난에 두셨으니 너희가 알 바가 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝에 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 안에 두 개가 다 있습니다. 예수님이 친히 3년 동안 훈련시킨 분들 가운데 마지막 그 소망은 무엇이냐? 그거는 이스라엘 땅에 예수님의 왕국이 언제 회복되냐? 예수님, 당신은 유대인의 왕이시잖아요. 언제 우리를 왕으로 다스리십니까? 라고 묻고 있습니다. 근데 이 질문이 잘못된 것이 아니라 예수님은 때와 시기는 아버지께 달린 거지만 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 하면서 순서가 조금 바뀔 수 있다는 것을 말씀하시는 거죠. 근데 지금도 따져보십시오. 예루살렘, 유다, 사마리아 다 이스라엘 땅에 있습니다. 예수님이 이 땅에서 증인이 되라고 말씀하셨는데 사실은 열방에 있는 교회들은 이스라엘 예루살렘에서 그리고 온 유대와 사마리아에서 얼마나 복음을 예수님의 증인이 되고 있는지를 우리가 생각해 봐야 됩니다. 성령이 초대교회에 부어지고 난 다음에 베드로가 설교를 하면서 하나님의 놀라운 계획을 얘기합니다. 언제 예수님 오십니까? 이렇게 말씀할 때 사도행전 3장에 하나님의 영원전부터 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아두리라. 너희는 선지자들의 자손이요 또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라. 아브라함에 이르기를 땅 위의 모든 족속이 너희 씨로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니, 이스라엘 사람들이 유대인들이 실패해서 우리에게 복음을 들어온 것은 또 사실이지만 우리가 비플랜으로 받은 유대인이 안 되기 때문에 우리에게 기회가 온 것이 아니라 원래 하나님의 계획 가운데 열방을 포함하고 있습니다. 그래서 이스라엘도 회복되고 열방에 있는 모든 만물이 회복될 때 그때 주님께서 오시는 겁니다. 그래서 우리가 예수님을 다시 보기를 원한다고 하면 이 만물이 회복돼야 되는 거예요. 이제 거꾸로는 이스라엘도 회복돼야 되겠죠. 사도행전 15장에서 앞에 이 예루살렘 성전에 대한 중요한 메시지를 나눕니다. 이방에서 예수 믿는 사람들 어떻게 될까요? 그들도 할례를 행하게 하고 율법을 지키게 해야 됩니까? 라는 질문에 시몬 베드로와 바울은
그게 무슨 소리냐? 우리가 그들에게 할례를 행하지 않았더라도 성령님께서 차별하지 않고 그들에게 임하시고 그들도 우리와 동일하게 애원도 방언도 하는데 우리가 금할 수 없다고 말합니다. 이때 야고보 사도는 아모스 9장의 말씀의 성취라고 이것을 이해합니다. 하나님이 처음으로 이방인 중에 자기 이름을 위한 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시므온이 말하였으니, 이게 시몬 베드로입니다. 선지자의 말씀이 이와 일치하도다. 기록된 바 이후에 내가 들어와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또 그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니, 다윗의 장막의 회복은 단순하게 24시간 기도의 집, 찬양의 집이 아닙니다. 다윗의 장막이라 표현된 하나님의 성전 안에 유대인들도 포함하고 열방에 있는 모든 사람들이 바로 다윗의 자손 대신 예수님을 경배하는 그날, 그것이 다윗의 장막의 회복입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 자리에서 모여서 이스라엘도 마음 품고 기도하고 있다고 저는 믿습니다. 로마서에서도 분명히 이것을 말합니다. 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되며 그들의 실패가 이방인의 풍성함이 되거든 하물며 그들의 충만함이리요. 형제들아, 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 않으노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘 더러는 우둔하게 된 것이라. 그리하여 온 이스라엘의 구원을 받으리라. 기록된 바 구원자가 시온에서 돌아오사 야곱에서 경건치 않은 것을 일으키겠고, 대한민국이 충만해지고 회복되고 이스라엘의 구원이 임하게 된다는 것입니다. 우리가 그 마음을 가지고 주님, 정말 이 대한민국의 회복이 온 이스라엘의 구원을 받는 것으로 이어지게 하시옵소서 하고 우리가 기도해야 될 줄 믿습니다. 이 마음을 품고 이 대회를 준비하시는 이 김동구 목사님이 좀 시간이 돼서 2015년도 12월에 여기 준비하는 분들 상당수가 그 자리에 있었습니다. 70주년이 됐는데 우리 대한민국 회복을 위해서 우리가 기도해야 되는, 이스라엘에서 왔으면 좋겠다. 그래서 리바이브 이스라엘의 아리엘 블루멘탈과 우리 리더들이 함께 왔습니다. 근데 그때 우리 한국의 70주년을 위하여 정말 울어주고 가고 우리가 함께 경배를 했습니다. 우리 자신이 우리 스스로 우리가 누군지를 잘 모르는데 이 유대인으로 오셨던 탈 로빈이라는 목사님이 그때 이런 표현을 쓰시더라고요. 우리가 대한민국을 위해서 기도하고 있다. 그러니까 너희들의 특별한 부르심이 무엇인지 아냐? 그건 바로 베드로전서 2장 9절을 봐라. 그래서 저희가 봤죠. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이가 이의 아름다운 덕을 선포하려 하심이라. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 국류를 얻지 못하였더니 이는 국류를 얻은 자니라. 우리는 이것을 우리 개인한테 많이 적용하고 우리 교회한테 적용하는데, 이분이 이렇게 얘기하는 거예요. 야, 여기 쓰는 백성이라는 단어가 히브리어로 고인데 이거는 이방인 한 사람이기도 하고 이방인 나라이기도 하다. 대한민국이라는 나라가 부르심을 받은 것은 너희를 나라로 만드신 그분의 덕을 증거하는 것이다. 와, 그렇습니다. 주님, 우리가 정말 나라가 아니었잖아요. 나라가 없었고 전쟁 가운데 희망이 없었지만 하나님은 놀라운 기적으로 우리를 만드시고 우리 교회를 세우시니, 물론 지금 참심의 어려움이 있지만 그것은 바로 우리를 부르신 그분의 아름다운 덕을 한국뿐만 아니라 열방과 이스라엘에도 증거해야 된다는 겁니다. 이런 마음을 가지고 기도하신 위대한 교회 어른이 계십니다. 바로 스펄전 우리 목사님이신데요, 이분이 이런 설교를 하십니다. 이방인들에게 첫 번째 사도이며 떨어져 있던 우리에게 첫 번째 선교사들이었던 유대인이 다시 모이게 될 것입니다. 될 날이 반드시 임하게 될 것입니다. 그렇게 되기 전에 교회의 영광의 충만함은 결코 도래할 수 없습니다. 세계에 비교할 수 없는 이점이 이스라엘 회복과 묶여 있습니다. 그들이 모이는 곳에는 죽은 자들로부터 생명과 같은 것이 있을 것입니다. 이분은 당대 최고의 목사님이었습니다. 그렇지만 그 안에 나는 배고프다입니다.
히딩크만 배고픈 게 아니라 이 스펄전 목사님 배고파요. 왜? 유대인들이 주님 앞께로 못 돌아오니까 교회가 진짜 충만한 영광에 못 들어간다는 거예요. 주님 말씀하신 대로 이들도 돌아오게 하십시오. 그런 마음으로 기도했다는 거예요. 그리고 중국 선교의 아버지이신 허드슨 테일러가 매해마다 자기가 중국 선교를 하지만 매해 1월 1일 날 수표를 써서 영국에 있는 유대인 선교단체에 보냈답니다. 딱 한마디 적어서 로마서 1장 16절 첫째는 유대인에게요 그 다음에는 헬라인에게로다. 이분은 이 하나님의 나라의 비밀을 안 거예요. 본인은 영국에서 사역하지만 유대인들도 반드시 회복돼야 된다는 거예요. 티쿤을 설교했던 어른 중에 한 분이었던 분이 마이클 브라운이라는 분이 계십니다. 아신 분은 아실 겁니다. 이분이 한 2년, 벌써 이제 횟수로는 3년이 됐는데 2019년도에 오셔가지고 이런 메시지를 했습니다. 한국교회와 이스라엘 구원. 그래서 한국에 오셨을 때 처음에 왔을 때 어떻고 둘째 때는 어떤 역사가 있었고 세 번째는 어떤 역사가 있는데 한국 사람이 기도할 때마다 놀라운 역사들이 일어나더라는 거예요. 특별히 1992년도에 잠실 주 경기장에서 한국의 성도들이 히브리어로 찬양을 하며 이들을 기도해 줄 때 하나님이 형언할 수 없는 그 기름을 부어줘서 자기가 완전히 대자로 바닥에 엎드려서 주님께 기도했다는 겁니다. 그때 하나님이 들려주신 말씀, 온 이스라엘은 구원을 얻으리라. 그러면서 마지막에 이렇게 저희를 권하는 겁니다. 한국교회요, 여러분들이 기도할 때 온 이스라엘 구원받습니다. 한국교회 여러분들이 기도할 때 하나님께서 이스라엘 백성을 돌이키신다는 거예요. 그렇게 되면 우리가 고대하지 않은 예수님이 오시는 거예요. 만유의 회복이 되면서. 그러면 우리는 어떻게 이스라엘을 식인하게 하고 그들과 정렬할 수 있을까요? 오늘 한 4가지만 간단하게 설명도 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 이스라엘이 지금 요즘 어떻게 되는지를 알아야 기도할 거 아닙니까? 이스라엘에서 있는 소식들을, 그런 것들 들을 여러 채널들이 있습니다. 그런 채널들을 듣고, 그리고 그 소식을 들으면 우리 기도하게 됩니다. 기도만 하게 되나요? 기도하면 우리가 마음이 생겨서 당연히 우리 물질도 가게 됩니다. 그리고 우리가 가고 싶기 때문에 그 땅을 밟게 되겠죠. 그런 사역들을 조금 더 구체적으로 보면은 이스라엘 소식을 전할 수 있는 여러 이메일 소식들, 저희 리바이브 이스라엘에서도 이메일 소식 등록해 주면 저희가 보내드립니다. 유튜브로도 나오기도 하고요. 근데 최근에 굉장히 중요한 메시아닉 유대인 뉴스들이 있습니다. 뭐냐면 그 티쿤의 어른 중에 잠시 소개했던 쉘라너 TV라는 것이, 이스라엘에서는 복음을 전하면 제약이 많습니다. 그런데 히브리어로 복음을 전하는 방송이 진짜 하나님의 은혜로 케이블 TV 채널이 된 거예요. CTS 방송국 이스라엘이 들어갔다고 생각하시면 보면 됩니다. 방송이 나오고 일주일도 안 돼서 종교인들이 TV 채널도 보다가 이게 나온 겁니다. 완전히 머리가 뒤집어져 가지고 뭐 항의를 하면 데모를 합니다. 그래서 이스라엘에 있는 정보통신 장관이 이런 미셔너리 채널을 문 닫게 하겠다고. 그래서 이스라엘에서 난리가 났습니다. 뭐 이스라엘의 신문 방송, 막 그 미국에 있는 방송도 다 나가 한 2달 동안 싸우다가 결국 어떻게 됐나요? 퇴출당했습니다. 예, 케이블 TV 방송국에서. 그래서 지금은 온라인으로 방송하고 있습니다. 하지만 하나님께서 이걸 통하여 이 쉘라노 TV라는 채널을 하나님께 알리셔가지고 지금 이 채널을 보고 사람들이 연락 오고 있고 신학책을 보내달라고 하고 지금 변화가 있습니다. 이런 사역을 또 하는 또 다른 단체 중에 원포 이스라엘이 있습니다. 한국에도 오셨던 에레즈 쪼레프라는 목사님이신데요, 유튜브에 유대인들의 간증 영상이라든지 메시지를 많이 올립니다. 히브리어로 올린 간증 영상들이 무려 5천만 명 이상이 봤습니다. 이스라엘에서 히브리어라는 사람 900만 명인데 5천만 뷰가 나온 거예요. 이걸 보고 누가 열이 받겠어요? 종교인들이 열이 받았습니다. 그래서 종교인들이 이분들을 고소를 했어요. 그래서 지금 소송 중입니다. 유튜브 방송에서 예수님을 메시아라고 말하는 모든 영상 내려라. 그리고 25만 불, 거의 3억 되는 돈을 변상하라고 지금 소송 중입니다. 얼마나 중요한 뉴스예요. 그리고 아비미츠라이라는 목사님이 계십니다. 텔레비브에.
그 목사님 같은 경우도 무료 카페를 운영합니다. 근데 이 무료 카페를 막 이스라엘 신문에서 내는 거예요. 야, 거기 커피만 파는 거 아니다. 거기 예수님 파는 데야. 그 선교사도 운영하는데 가지 마. 그래서 막 공격을 받았어요. 그렇지만 저희가 어떻게 우리가 기도해야 되나요? 그랬더니 요즘에 홍보가 잘 돼가지고 사람들이 더 많이 온대요. 그리고 이런 뉴스들을 이렇게 온라인으로 시대에 요즘 잘 들을 수 있습니다. 여기 동영상으로 오기도 하고, 앞으로 또 3월 1일 날 또 기도 모임 가운데 아샬 목사님이 아예 이제 1시간 반 동안 줌으로 또 메시지를 하게 되는데, 이렇게 온라인 집회가 요즘 많이 활성화됩니다. 왼편에 있는 저 카페가 그런 뉴스예요. 그 뉴스가 그게 나옵니다. 뭐라고 되어 있나 영어를 조금 아시는 분은, 이 카페는 그냥 커피만 파는 데가 아니다고, 예수님에 대해서 전하는 카페다. 근데 사단은 이렇게 공격하지만 하나님은 돈 안 내고 홍보해 준다는 겁니다. 우리 목사님이 우리 아비 목사님하고 되게 도용하니까 괜찮아, 요즘에 사람들 홍보 잘해주고 있어, 광고도 안 내고 있어, 이런 얘기들도 나누고. 그리고 이 소송 중인 우리 분 같은 경우는 에르조르프 목사님도 개인적으로 제가 알고 그분을 뭐 이렇게 모시기도 하고 뭐 통역도 한 적도 있는데, 이분이 이런 기도를 요청하고 있습니다. 이 소송 가운데 이스라엘의 이 유튜브와 이 종교의 자유, 이를 위하여 기도해달라. 그리고 이스라엘의 이런 종교적 탄압들이 있는 것들을 위해서도 기도해주고, 그 가운데 이 믿는 사람들이 그럼에도 예수님을 담대하게 증거할 수 있도록 기도해달라고 합니다. 이런 소식들 제가 뭐 브레드 TV라든지 이런 데 다 들을 수 있습니다. 광야에서 그 아샬 목사님과 데빗 데미안, 그 이집트 분이시죠. 캐나다에 지금 살고 계시지만, 이 광야 이 자리에 계시는 우리 또 목사님도 이 자리에 직접 가셨어요. 열방에서 모인 이 코로나 시국에 한 100명 정도가 모여가지고, 아니 유대인과 옆에 있는 시리아와 레바논과 뭐 요르단과 이런 사람들이 함께 모여서 주님을 찬양합니다. 이런 일이 있었나요? 역사 속에 없었어요. 하나님이 지금 놀라운 일들을 지금 이루고 계십니다. 이런 메시지를 우리가 듣고 싶습니다. 그러면 요청을 하시면 제가 연결을 좀 해드릴 수 있어요. 그래서 온라인 집회를 뭐 가이 코엔이라고 하는 목사님은 악고에 계신데, 지금 이분은 어떤 일을 또 하냐면, 악고에 이 이스라엘 깨진 가정들이 참 많습니다. 동성애도 많지만 깨진 가정이 참 많고 낙태도 많고, 그래서 그 가정들 중에 혼자 아이를 키우는 10명의 미혼모를 지금 서포트하는 일을 지금 하고 계십니다. 그리고 다음 순서에 계시는 그 사도연정교회 우리 조합 아브라함 목사님이 연말과 그리고 연초에 우리가 회개 기도할 때 아셜 목사님 메시지를 좀 전해달라, 그래서 아셜 목사님 그리고 함께 동역하는 아리엘 블루멘탈 목사님과 함께 메시지를 듣고 또 기도할 수 있습니다. 예전에는 비행기 표를 막 내고 해서 모신다면, 이제는 아주 실시간으로 할 수 있는 이런 시간이 되었어요. 그리고 뭐 오늘의 교회에 있는 샬롬 이스라엘에서는 저희는 아셜 목사님이나 딴 분도 있구만, 에르지 쪼르프도 모시고, 아랍에서 이 사역을 하고 계시는 분, 이스라엘에서 이런 그 낙태 반대 운동을 하시는 분들, 이런 분, 마약 중독을 담당하시는 우리 리바이브 이스라엘 우리 소속이기도 한데, 그 목사님도 모셔서 이스라엘의 생생한 소식을 듣고 구체적으로 기도하며 구체적으로 지금 헌금을 하는 세미나들도 지금 열리고 있습니다. 그럼 우리가 이런 소식을 들으면 어떻게 해야 되나요? 기도해야 되겠죠. 이런 집회에서도 기도할 뿐만 아니라 여러분이 계시는 집에서도, 그리고 여러분들이 있는 학교에서도 기도할 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 신학교에서도 이런 기도 모임들이 요즘 일어나고 있습니다. 제가 공부한 횃불 트리니티에서도 매주 월요일마다 온라인으로 지금 이스라엘을 위해서 기도합니다. 그리고 다음 주 월요일에는 학교 공식적으로 인가를 받아서 학교에서 이스라엘 세미나를 또 하게 됩니다. 이스라엘에 대한 이 기도들이 지금 하나님이 굉장히 열어주고 계세요. 그래서 나는 어디로 가야 될지 모르겠다, 그러면 주의 이스라엘 기도하는 분들에게 함께 물어봐서 같이 참여할 수 있습니다. 그런데 이스라엘 이런 소식을 들었어요. 예를 들면 우리 그 소송을 2만 5천 불이면 25만 불을 내야 되는데, 25만 불을 뭔가 소송비를 하려면 변호사비도 줘야 되고 해야 되잖아요. 돈 들어가요. 그리고 중간에 보면은 자기가 있는 임대료를 못 내가지고, 왜 임대료를 내더라도 갑자기 2배를 올려달라고 하기도 하고, 인테리어 다 했는데 나가라기도 하고, 뭐 이런 일이 있거든요. 우리들에게 그들의 마음을 주고 헌금을 할 수가 있습니다. 로마서 15장 25절부터 한번 보면, 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니, 이는 마게도니아냐 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였음이라.
저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나눠 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라. 이거는 바울 시대에 마게도냐 아가야에 있는 사람들만 얘기한 것이 아니라 우리에게도 마찬가지입니다. 우리가 믿는 예수님 유대인의 왕이십니다. 우리가 그들을 통해서 이 성경을 받았습니다. 우리가 빚진 자의 심정으로 이스라엘은 소식을 들었다면 다른 데가 먼저가 아니라 예수님을 믿는 유대인들을 먼저 우리가 돕기를 소망합니다. 여러 가지 물질들이 필요한 사역들이 있습니다. 앞에 표현한 농켄토 셜라노 TV 사역도 있고, 셜라노 TV에서 이스라엘에서 가장 가난한 사람들 중에 한 그룹이 에티오피아 유대인입니다. 그 사람들을 위하여 태블릿 PC도 나눠주고 그들에 대해 방과후기도 하고 그 방공호도 만들어주고 이렇게 하니까 에티오피아 그 아시켈론의 시장님이 너무 고맙다고 행사에 와가지고, 이분이 예수 믿는 거 뻔히 알아요. 예수 믿는 유대인이고 방송사 사장이라는 것도 알아도 축하 인사를 좀 부탁하고, 거기 에티오피아 있는 공동체가 같이 가고 있습니다. 가이코인 앞에 소개를 했고, 이 낙태가 정말 이스라엘 많은데 이스라엘 군인들 같은 경우는 여군은 3번을 낙태를 무료로 그냥 국가에서 해줍니다. 근데 이거를 제대로 전하고 하는 이 아이엘 하리드라는 이 생명의 나무 사역, 이분이 바로 그 유명한 이사야 53장을 가지고, 여러분 이거 읽어보셨어요? 그러면서 이사야 53장을 막 읽어보라고 시키는 거예요. 혹시 이게 누구라고 생각합니까? 뭐 나오는 영상 혹시 보셨나요? 그거 만드신 분이 저분이세요. 네, 아리엘 하이드라고. 그 미혼모 사역들, 그리고 스데롯에서 예수 믿는 사역을 하고 있는 이 시티 오브 라이트라는 사역에서는 이 이스라엘의 가난한 분들에 대해서 라제타를 갖다가 이렇게 한 가정에 하나씩 선물하기도 하고, 이런 실제적으로 예수님을 믿는 유대인들이 그 땅에라도 더 소외되는 노숙자, 뭐 중독자든 가난한 사람들을 실제로 돕는 사역들을 하고 있습니다. 이 말은 돈이 들어간다는 얘기겠죠. 지금 코로나 때문에 가기가 좀 쉽지는 않지만 우리가 이 코로나가 되기 전에 그 전에는 참 많이 갔었습니다. 우리가 사랑하는 사람이 있으면 우리가 가고 싶잖아요. 이스라엘에 이제 더 이상은 성지순례로 가면 안 됩니다. 저희들 보고 항상 얘기합니다. 제발 죽은 돌을 보지 말고 산돌된 리빙스턴 우리도 좀 보고 가라. 옛날 유적지만 보지 말고 거기서 사역하고 있는 예수를 믿는 유대인이나 예수 믿는 아랍교회나 이런 교회들 함께 가서 예배 드려보세요. 진짜 예배가 다릅니다. 그분들과 함께 예배 드릴 그 감동함 느껴보세요. 그리고 이스라엘에서 이 열방과 함께하는 국제회의들도 많이 있습니다. 앞에 있는 우리 김동훈 목사님이나 신다냐 목사님, 이분들도 저희가 한번 가서 열방의 리더들과 함께 우리가 정렬을 하고 하는 이런 세미나 같은 것도 저희가 참여할 수 있고요. 그리고 온라인으로 이렇게 국제 게더링 운동이라는 것으로 절기마다 우리가 이 집회를 참여할 수 있습니다. 그래서 유월절도 있었고 오순절도 있고 우리 초막절도 있고, 그리고 수전절에도 이런 온라인 집회들이 계속 있습니다. 그리고 아시아 지역에 있는 사람들도 굉장히 이스라엘 사역에 마음이 뜨겁습니다. 그래서 아시아 메시아니 포럼이라 해서 일본 사람이 시작을 했는데 일본, 한국, 대만, 필리핀, 싱가포르, 그리고 태국, 인도 2년에 한 번씩 돌아가면서 이런 이스라엘을 위해서 기도하는 컨퍼런스를 합니다. 그리고 다음 주에는 2주 후에는 2월 23일에는 일본에서 주최를 해서 유대인들이 어떻게 우리가 효과적으로 복음을 전할지에 대한 이 컨퍼런스가 있습니다. LCJ라고 노잔운동 안에서 하는 컨퍼런스에 이제 제가 또 한국을 대표해서 주제 발표를 하게 됩니다. 이런 데에도 여러분들 참여할 수가 있습니다. 하나님께서 이스라엘 사역을 이스라엘에서 어떻게 일하고 계시고 또한 열방에서 어떻게 일하는지 알면 정말 우리 대한민국이 가야 될 방향이 보이게 됩니다. 정리해 보겠습니다. 정말 이스라엘 소식을 우리가 듣기를 원하고 그것을 듣기만 할 뿐만 아니라 우리가 기도하기를 원합니다. 그리고는 그들에게 우리의 물질들을 나눠주고 실제로 그분들과 만나고 교류하기를 원합니다. 이렇게 하는 것이 결국은 대한민국을 살리는 길이고 우리 교회를 살리는 길입니다. 우리 스펄전의 그 말씀 그대로 우리 안에 하나님의 영광의 충만함을 우리가 더 경험하게 될 거라고 생각합니다. 우리 이 시간에 함께 제가 나눈 내용을 가지고도 함께 기도하기를 소망합니다. 주님,
정말 이 한국 교회 가운데 정말 이스라엘만이 아니라 이 하나님의 나라의 큰 그림들을 우리 보는 눈을 주시옵소서. 주님, 이스라엘 이 하나님의 주님의 나라 가운데 우리 유대인과 이방인들이 하나가 되어 나가게 하시옵소서. 특별히 대한민국 교회가 하나가 되어 나가게 하시옵소서. 하나님의 큰 계획 가운데 우리가 들어가서 우리의 주님의 오시를 재림하는 교회가 되게 해달라고 우리 함께 기도하겠습니다.